ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ملک کا بادشاہ بہت ہی ایماندار، بہادر اور رحم دل انسان تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بادشاہ کی ملکہ بھی بہت اچھی خاتون تھی۔ ملکہ ایک غریب لکڑہارے کی بیٹی تھی۔ ایک دن بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے جنگل میں بہت دور تک نکل گیا اور اچانک موسم بھی خراب ہو گیا۔ آندھی طوفان کی وجہ سے کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب سپاہی اور ساتھی بچھڑ گئے۔ جیسے جیسے شام کے سائے پھیلتے گئے، بادشاہ کو واپسی کی فکر لاحق ہونے لگی، لیکن بادشاہ راستہ بھٹک گیا۔ بادشاہ واپس نہیں جا سکتا تھا، لیکن جنگل جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ جنگل میں بھی رات نہیں بتائی جا سکتی تھی، اس لیے بادشاہ کوئی محفوظ پناہ گاہ تلاش کرنے لگا۔ چلتے چلتے اس کو ایک جگہ دھواں سا نظر آیا، تو آگے جا کے کیا دیکھتا ہے کہ یہاں تو ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہے۔ نیک دل بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک بوڑھا کھانستا ہوا آیا۔ بادشاہ نے بتایا کہ مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، تو اب باہر موسم کی خرابی کی وجہ سے پناہ گاہ کی ضرورت ہے۔ بوڑھا آدمی بادشاہ کو اندر لے آیا۔ اس کی ایک جوان خوبصورت بیٹی بھی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹی یہاں جنگل میں رہتے تھے اور بوڑھا لکڑیاں کاٹ کر شہر بیچ کر گزارا کرتا تھا۔ بادشاہ کے لیے لڑکی نے بہت اچھا کھانا تیار کر کے دیا۔ کھانا سادہ تھا پر بہت مزے کا بنا ہوا تھا۔ پھر اس کے لیے ایک اچھا آرام دہ بستر بنا کے دیا۔ بوڑھے اور اس کی بیٹی نے اس کا بہت اچھا خیال رکھا۔ صبح بادشاہ اپنے محل تو واپس آ گیا، مگر اسے بوڑھے لکڑہارے کی خوبصورت اور نیک بیٹی بہت یاد آئی، جس نے اسے ایک پردیسی مسافر سمجھ کر اس کا اتنا اچھا خیال رکھا۔ بادشاہ کی شادی اس کے اپنے چچا کی بیٹی سے ہونی تھی، پر وہ لڑکی بہت مغرور اور چلاک تھی۔ بادشاہ نے شادی سے انکار کر دیا اور فیصلہ سنایا کہ وہ جنگل میں موجود لکڑہارے کی بیٹی سے شادی کرے گا، اور یوں بادشاہ کی شادی لکڑہارے کی بیٹی سے ہو گئی۔ بادشاہ کی چچا زاد کو اس کا بہت رنج ہوا۔ وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ بادشاہ کے یہاں پہلی بیٹی ہوئی، اگلے سال پھر بیٹی ہوئی۔ تب دبے لفظوں میں بادشاہ کے چچا نے کہا کہ حکومت لڑکا ہی سنبھالتا ہے، اس لیے بادشاہ کو دوسری شادی کرنی چاہیے، پر بادشاہ نہ مانا۔ جب چچا زاد لڑکی کی شادی کے سارے راستے بند ہو گئے تو اس نے آہستہ آہستہ وزیر کو اپنے ساتھ ملا لیا اور وزیر کو شادی کا لالچ دے کر ملکہ کے کمرے میں سانپ چھڑوا دیا۔ سانپ کے ڈسنے سے ملکہ مر گئی۔ بچیاں چھوٹی تھیں پر بادشاہ نے پھر بھی شادی نہ کی۔ جب چچا زاد لڑکی نے اپنی دال نہ گلتی دیکھی تو ایک دن چپکے سے وزیر کے ساتھ مل کر بادشاہ کو بھی زہر دے دیا اور یوں اقتدار خود سنبھال لیا۔ بادشاہ کی ایک پرانی نوکرانی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ جلد ہی شہزادیوں کو بھی مروا دے گی، اس لیے نوکرانی دونوں بچیوں کو لے کر رات کے سناٹے میں کہیں دور چلی گئی۔ یوں ایک نیک دل حکمران کی رعایا کو ایک ظالم اور مغرور حکمران مل گئی۔ بوڑھی نوکرانی لڑکیوں کو لے کر جنگل میں آ گئی اور ان کی پرورش کرنے لگی۔ وقت گزرتا رہا، اب دونوں لڑکیاں جوان ہو چکی تھیں۔ اس دوران ایک دن بوڑھی نوکرانی بہت سخت بیمار ہو گئی اور مرنے کے قریب ہو گئی۔ تب اس نے دونوں کو پاس بلا کے بتایا کہ وہ در حقیقت شہزادیاں ہیں اور ان کے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا سب کچھ بتا دیا۔ شہزادیوں کو بہت رنج ہوا۔ نوکرانی کے مرنے کے بعد دونوں شہزادیاں اکیلی ہو گئی تھیں۔ وہ ماں باپ کو یاد کر کے بہت روتی، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھیں۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ ایک دن ایک شہزادہ جنگل میں شکار کھیلنے آیا۔ اس کا وزیر زادہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ شہزادے نے تیتر شکار کیے اور وزیر زادے کو دیے کہ ان کو اچھے سے صاف کر کے بھون کے لاؤ۔ خود شہزادہ ایک گھنے پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگا۔ وزیر زادے نے تیتر صاف کر کے ساتھ لائے مشکیزے سے دھوئے اور تھوڑا دور آگ جلا کر بھوننے لگا۔ اس کی نظر سامنے جھونپڑی پہ پڑی، جہاں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی کھڑی وزیر زادے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وزیر زادہ بھی حیران ہوا کہ جنگل میں اتنی خوبصورت لڑکی کیسے آ گئی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس پوچھنے آیا اور لڑکی سے اپنا تعارف کروا کے پوچھنے لگا۔ اتنے میں انہیں جلنے کی بو آئی۔ وزیر زادہ بھاگ کر واپس آیا، پر تب تک تیتر جل چکا تھا۔ وزیر زادہ بہت پریشان ہوا تو لڑکی نے کہا، ہٹو میں تم کو بھون کے دیتی ہوں۔ پھر اس لڑکی نے اسے تیتر بھون کے دیے۔ شہزادہ کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ وزیر زادے نے اتنی دیر کیوں کر دی، پہلے تو بڑی جلدی بھون لیا کرتا تھا۔ وزیر زادہ جب بھونے ہوئے تیتر لے کے واپس آیا اور شہزادے نے کھائے تو شہزادہ حیران ہو کے وزیر زادے سے پوچھنے لگا کہ آج تم نے اتنے مزیدار تیتر کیسے بھون لیے؟ آج سے پہلے تو تیرے ہاتھ میں یہ لذت نہیں تھی۔ تب وزیر زادے نے اسے بتایا کہ یہاں سے تھوڑا آگے ایک جھونپڑی ہے، اس میں ایک حسین لڑکی رہتی ہے، اسی نے بھون کے دیے، کیونکہ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور میرے بھونے ہوئے تیتر تو جل گئے۔ ادھر چھوٹی شہزادی واپس جھونپڑی میں آئی۔ وہ جنگل کی دوسری طرف ندی پہ کپڑے دھونے گئی ہوئی تھی تو بڑی بہن نے اسے وزیر زادے کے آنے کا سارا قصہ سنایا
کہ کیسے وہ مجھے دیکھتا رہا اور اس کے لائے ہوئے تیتر جل گئے۔ تب چھوٹی نے بڑی بہن سے کہا کہ دیکھنا وہ اب شہزادے کو لے کر واپس آئے گا اور تم اتنی حسین ہو کہ شہزادہ تم کو پسند کر لے گا۔ تم شہزادے کے ساتھ چلی جانا اور شادی کر لینا، میرا نہ بتانا۔ بڑی شہزادی نے ساری بات سن کر انکار کر دیا کہ نہیں، میں تم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، لیکن چھوٹی نہ مانی۔ اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے پیچھے آؤں گی، پر ہمارا رشتہ دنیا کے سامنے نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر گئی اور جب واپس آئی تو اس کے پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے سفید پھول تھے۔ وہ پھول اس نے بہن کو دیتے ہوئے کہا کہ جب شہزادہ تم کو لے کے جائے تو تم تمام راستے یہ پھول ایک ایک کر کے گراتی جانا، اس طرح میں تم تک پہنچ جاؤں گی۔ ساری بات سمجھا کر چھوٹی جھونپڑی سے نکل کر ایک درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ اتنے میں شہزادہ وزیرزادے کے ساتھ آ گیا۔ جیسے اس کی نظر بڑی شہزادی پہ پڑی وہ اس پر فدا ہو گیا۔ شہزادے نے پوچھا کہ وہ اس جنگل میں تنہا کیا کر رہی ہے، تو شہزادی نے چھوٹے شہزادی کے سمجھائی ہوئی بات بتانے لگی کہ یہاں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، ماں مر گئی، باپ لکڑہارا تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچ کر گزر بسر کرتے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی باپ بھی دنیا سے چل بسا، اب دنیا میں میرا کوئی نہیں، اس لیے اکیلی رہتی ہوں۔ شہزادے نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً شادی کی پیشکش کی اور اسے ساتھ چلنے کو کہا، تو شہزادی چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ شہزادی نے ایک گٹھری لی جس میں سفید پھول تھے۔ شہزادے نے شہزادی کو اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کیا اور چل دیا۔ بڑی شہزادی ایک ایک کر کے پھول گراتی رہی۔ ادھر چھوٹی شہزادی درخت کی اوٹ سے نکلی اور سفید پھولوں کے پیچھے چلنے لگی۔ شہزادہ شہزادی سمیت محل میں پہنچا اور سیدھا بادشاہ اور ملکہ کے پاس آیا اور ان کو شہزادی کی ساری کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ شہزادی سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ شہزادے کی پہلی بیوی اس کی خالہ کی بیٹی تھی اور اس کی خالہ بھی بیوہ ہونے کے بعد محل میں ہی رہتی تھی۔ جب ان ماں بیٹی کو پتہ چلا تو ان کو بہت غصہ آیا، پر شہزادے کی بیوی جانتی تھی کہ شہزادہ جس کام کی ٹھان لے وہ کر کے ہی رہتا ہے، اس لیے اس نے بظاہر بے حد خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ کتنا اچھا لگے گا شہزادے کی پھر سے شادی ہوگی اور ہم سوکریں نہیں بلکہ بہنیں بن کر رہیں گی۔ جب یہ خوشی سے اجازت دے رہی تھی تو باقی کسی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ یوں دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ چھوٹی شہزادی پھول چنتے چنتے 2 دن بعد شہر میں داخل ہوئی تو شہر میں جشن کا سما تھا۔ اس نے ایک بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں کیا بات ہے، ہر طرف رونق لگی ہوئی ہے؟ تو بوڑھی نے بتایا کہ ہمارے شہزادے کو جنگل سے ایک بہت پیاری لڑکی ملی ہے اور شہزادہ اس سے شادی کرنے لگا ہے، اس لیے سارا شہر تیاری کر رہا ہے۔ لڑکی نے بوڑھی سے پوچھا کہ کیا مجھے یہاں کام مل سکتا ہے؟ میں گاؤں سے آئی ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں اور رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگی کہ ہاں، آج کل محل میں بہت کام ہے، میں بھی وہاں ہی جا رہی ہوں۔ بوڑھی عورت کی ایک بیٹی تھی جو کچھ دن پہلے ہی بیمار ہو کر مر گئی تھی۔ اس نے چھوٹی شہزادی سے کہا کہ تم میری بیٹی بن کے میرے پاس رہ لو۔ بوڑھی عورت جوانی میں محل میں نوکرانی تھی، اب بڑھاپے کی وجہ سے کام چھوڑا ہوا تھا۔ شہزادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، پر اماں میں کام کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے محل میں کام دلا سکتی ہو؟ بوڑھی عورت شہزادی کو لے کر محل کی طرف چل دی جہاں ہر طرف شادیانے بج رہے تھے۔ بوڑھی اماں اس کو لے کے جب محل میں پہنچی تو سامنے سے شہزادے کی پہلی بیوی آ رہی تھی۔ بوڑھی اماں نے تسلیم بجاتے ہوئے بتایا، یہ میری بھانجی ہے، آج ہی گاؤں سے آئی ہے، اس کے ماں باپ مر گئے، اس کو محل میں کام پہ رکھ لیں۔ پہلی بیگم نے کچھ دیر چھوٹی شہزادی کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچا، پھر اسے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، یہاں محل میں سب کنیزیں ملکہ کی تابع دار ہیں، میں کسی کو بھی نہیں خرید سکتی۔ تم اگر یہاں میرے لیے کام کرو، جیسا میں کہوں ویسا کرو، تو میں تم کو بہت سارا زیور پیسہ دوں گی۔ چھوٹی شہزادی جان چکی تھی کہ یہ شہزادے کی پہلی بیوی ہے، دوسرا اس کی باتوں میں سے بھی اسے سازش کی بو آنے لگی، اس لیے جلدی سے بولی، ہاں جی ملکہ صاحبہ، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ اس پر وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں ابھی ملکہ نہیں، اس کی بہو ہوں، ابھی شہزادہ بادشاہ نہیں بنا۔ اس پر عقل مند شہزادی نے کہا کہ آپ کا اقبال بلند ہو، اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ ملکہ بھی بن جاؤ گی۔ جس پر پہلی بیوی کہنے لگی کہ تم بہت کام کی چیز ہو، بس تم آج سے اس محل میں میرے کہنے کے مطابق چلنا۔ اس پر عقل مند شہزادی کہنے لگی، جی جی بالکل، آپ مجھے زبردست پائیں گی۔ شہزادے کی پہلی بیوی سے لیے بڑے شہزادی کے کمرے میں آئی اور اس سے کہنے لگی، یہ آج سے تمہاری کنیز ہے، تم کو جو بھی کام ہو اس سے کروا لیا کرنا۔ اس پر جب شہزادی نے چھوٹی شہزادی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور جلدی سے پہلی بیوی کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، آپ کتنی اچھی ہیں۔ شہزادے کی پہلی بیوی کہنے لگی کہ محل میں بہت کام ہے، میں ذرا وہ دیکھ آؤں۔ اس کے جاتے ہی دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ گئی۔ چھوٹی نے بڑی کو نہیں بتایا کہ یہاں محل میں اس سے اصل میں کیا کام لیا جائے گا۔
शहजादे की शादी हो गई। सब बहुत खुश थे, सिवाय शहजादे की पहली बीवी के। छोटी शहजादी सारा दिन इसके पास रहती और वो दोनों मिलकर सोचती रहती कि कैसे दूसरी बीवी से छुटकारा हासिल किया जाए। थोड़े दिन बाद बड़ी शहजादी उम्मीद से हो गई। ये खबर बड़ी बीवी के लिए क़यामत से कम नहीं थी, क्योंकि वो अब तक शहजादे को औलाद नहीं दे सकी थी। मलका बादशाह और शहजादा बहुत खुश थे, इसलिए शहजादी का खास ख्याल रखा जाने लगा। इधर पहली बीवी छोटी शहजादी के साथ मिलकर सोचने लगी कि क्या किया जाए। छोटी शहजादी बहुत परेशान रहने लगी। इसने बड़ी बहन से कहा कि यहाँ से कहीं दूर चलो। अब छोटी शहजादी इसको ये भी नहीं बता सकती थी कि शहजादे की बड़ी बीवी इससे कितना जलती है। वो अगर बता भी देती तो किसी ने यकीन नहीं करना था, क्योंकि बड़ी बीवी सबके सामने बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। छोटी बीवी का छोटी बहन की बात सुनकर बड़ी बोली कि सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें मैंने इस वक्त कहा था कि साथ चलो, पर तुम नहीं मानी और कहा कि अपना और मेरा रिश्ता सबसे छुपा के रखना। तुम अगर अभी कहो तो मैं शहजादे को बता देती हूँ कि तुम मेरी बहन हो। पर अक्लमंद शहजादी जानती थी या बताने का मतलब था कि शहजादियाँ झूठी हैं और उन्होंने जानबूझकर अपना रिश्ता छुपाया। शायद ये दोनों बहनें किसी साजिश के लिए महल में आई हैं, इसलिए छोटी ने सख्ती से बड़ी बहन को मना कर दिया कि वो किसी को नहीं बताए। विलादत का वक्त करीब आया तो शहजादे की पहली बीवी ने दाई और छोटी शहजादी को बहुत से पैसे दिए कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम बच्चे को उठा के मार देना और इसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी शहजादी ने कहा कि ये काम मैं बहुत आसानी से करूंगी। चनाचा जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो बड़ी शहजादी की बेहोशी में दाई ने बच्चा छोटी शहजादी को दिया कि जाकर इसको मार दो और इसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख दिया। छोटी शहजादी जल्दी से बच्चे को कपड़े में लपेटकर पिछले दरवाजे से घर आई और बूढ़ी अम्मा से कहा, अम्मा ये बच्चा मेरी बहन का बच्चा है, इसका किसी से जिक्र मत करना। इसको बकरी का दूध पिलाओ, मैं शाम को आकर इसको संभालती हूँ। बूढ़ी अम्मा ने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि छोटी शहजादी जल्दी में थी और बच्चा रख लिया। शहजादी जब वापस महल में आई तो वहाँ अजीब सूरत हाल थी। दाई ने सबको बताया कि शहजादी ने इंसान के बजाय बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। सब बहुत अफसुर्दा और हैरान थे। शहजादी रो रही थी और कहती जा रही थी कि ये झूठ है, पर कोई भी इससे बात नहीं कर रहा था। छोटी शहजादी ने एक बार फिर बड़े बहन से बोला कि वो मेरे साथ चले, महल वालों को छोड़कर अपनी दुनिया बसाते हैं, पर वो ना मानी। कहने लगी वो शहजादे से बेपनाह मोहब्बत करती है, इसलिए वो शहजादे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। छोटी शहजादी रोते हुए घर आई और बूढ़ी अम्मा को सारा किस्सा सुनाया। इस पर अम्मा बोली कि इसको इसके हाल पे छोड़ दो, तुम और मैं इस बच्चे की अच्छी सी परवरिश करेंगे। जब वक्त आया तो खुद ही अच्छा बच्चा हो जाएगा। वक्त गुजरने लगा। इस दौरान बादशाह की तबीयत खराब हुई और वो सेहतमंद न हो सका और इसकी वफात हो गई। अब शहजादे को बादशाह बना दिया गया। शहजादे की मां शोहर की वफात के बाद गोशा नशीन हो गई, इसलिए सारी ममलकत की जिम्मेदारी शहजादे, जो कि अब बादशाह था, और इसके दोनों मलकाओं ने संभाल ली। एक बार फिर छोटी मलका उम्मीद से हुई। अब की बार बड़ी मलका ने छोटी शहजादी को बहुत सा इनाम दिया और कहा कि अब की बार बच्चे की पैदाइश पे कुत्ते का बच्चा रख देना। इस पर अक्लमंद शहजादी कहने लगी कि ऐसे ना करें, आपकी भी औलाद नहीं है, बादशाह को वली अहद की बहुत जरूरत है। मलका बिगड़ कर बोली कि अगर काम नहीं करना तो चली जाओ, मैं ये काम किसी और से करवा लूंगी। इस पर छोटी शहजादी फौरन बोली, अरे नहीं नहीं मलका साहिबा, मैं तो मजाक कर रही थी। छोटी शहजादी ने एक बार फिर छोटी मलका, जो इसकी बहन थी, समझाया कि यहाँ से चली चलो, पर छोटी मलका ने कहा कि अब तो मैं मलका बन गई हूँ और मुझे लगता है तुम मुझसे जलने लगी हो। छोटी शहजादी इसकी अकल पे मातम करके रह गई। विलादत का वक्त हुआ तो एक बार फिर छोटी शहजादी ने बच्चा पैदा होते ही उठा लिया और दाई ने इसकी जगह कुत्ते का बच्चा रख दिया। छोटी शहजादी पहले की तरह पिछले दरवाजे से बच्चा लेकर घर आई और अम्मा को दे दिया और खुद उल्टे पांव वापस भागी। महल में एक कोहराम मचा हुआ था। बड़ी मलका ने कहा कि मुझे तो ये औरत लगती ही नहीं। पहली बार इसने बिल्ली का बच्चा पैदा किया, दूसरी बार कुत्ते का। शायद ये कोई चुड़ैल या सपनी होगी। बस अब इसको कैद किया जाए, वरना अगले साल न जाने ये क्या पैदा कर दे। बादशाह भी बहुत मायूस हो चुका था, इसलिए इसने वजीरजादे को, जो कि अब बाप की जगह वजीर बन चुका था, हुक्म दिया कि वो एक बड़ा सा पिंजरा बनवाए और छोटी मलका को इसमें बंद करके शहर के चौक में रख दिया जाए। सारे लोग आते जाते इस पर थूका करें। ये सजा इसको 3 दिन दी जाएगी, इसके बाद कैद में ताउम्र डाल दिया जाए। वजीर ने बादशाह को समझाने की बहुत कोशिश की कि न जाने क्यों मुझे लगता है छोटी मलका मासूम है, पर बादशाह न माना। आखिरकार एक बड़े पिंजरे में शहजादी को शहर के चौक में रख दिया गया, जहां आते जाते लोग इस पर थूकते थे। 3 दिन बाद छोटी मलका को कैद में डाल दिया गया। बड़ी मलका ने जो चाहा था वो इसे मिल गया था। बादशाह के साथ वो बहुत खुश थी।
कभी कभी बादशाह को छोटी मलका की याद आती थी, पर साथ ही बिल्ली और कुत्ते के बच्चे याद आते तो वो मलका से नफरत करने लगता। इधर छोटी शहजादी ने मलका से कहा कि अब इसकी शादी है, इसलिए वो महल का काम छोड़कर जा रही है। मलका को कनीजों की कोई कमी नहीं थी। छोटी शहजादी बूढ़ी अम्मा और दोनों शहजादों को लेकर जंगल में वापस अपनी झोंपड़ी में आ गई और दोनों बच्चों की परवरिश करने लगी। 5 साल बाद एक दिन बादशाह अपने वजीर के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए आया। बादशाह और वजीर अपने घोड़ों को नदी किनारे पानी पिलाने ले गए। क्या देखते हैं कि वहाँ 2 नहायत खूबसूरत बच्चे लकड़ी के घोड़े लिए आए और आते ही नदी के किनारे इनको पानी पिलाने लगे और साथ में गा रहे थे, काठ का घोड़ा लोहे की लगाम, चू पानी पी ले ऐ मेरे गुलाम। बादशाह को बड़ी हैरानगी हुई। वो इनके पास गया और प्यार से बोला कि प्यारे बच्चों, क्या कभी लकड़ी के घोड़े भी पानी पीते हैं और लोहे की भी कोई लगाम होती है? इस पर बड़े लड़के ने बोला कि क्या कभी एक इंसान औरत भी बिल्ली या कुत्ते के बच्चे को जन्म दे सकती है? बच्चे की इस बात पर बादशाह और वजीर दोनों चौंक गए। बादशाह ने कहा कि ये सबक तुमको किसने पढ़ाया है? इस पर बच्चे बोले कि हमारी खाला ने। बादशाह ने बच्चों से कहा कि तुम्हारी खाला कहाँ है, मुझे अभी इसके पास ले चलो। बच्चे बादशाह और वजीर को इसी झोंपड़ी में लेकर आए जहाँ कुछ अरसा पहले बादशाह आया था और शहजादी को अपने साथ लेकर गया था। बादशाह यहाँ अपनी पुरानी कनीज को देखकर हैरान हो गया और पूछा कि ऐ लड़की, ये बच्चे कौन है और ये सारा क्या माजरा है? छोटी शहजादी ने बादशाह से कहा कि आप कुछ साल पहले यहाँ से जिस लड़की को लेकर गए थे, मैं इसकी बहन हूँ। मुझे पता था कि महलों में साजिशें होती हैं। इस पर बादशाह ने कहा, तुम्हें पहले ही सब कैसे पता था? इस पर शहजादी बोली कि हम भी कोई आम जात के लोग नहीं, बल्कि हम दोनों बहनें भी शहजादियां हैं। हमारा बाप भी आपकी तरह बादशाह था। वो एक बार जंगल में शिकार खेलने आए थे और रास्ता भूलकर मेरे नाना जो एक लकड़हारे थे के पास पनाह लेने आए थे। वहीं इनको हमारी माँ पसंद आ गई और बाद में उन्होंने शादी कर ली। मगर महल में ना सिर्फ हमारी माँ के खिलाफ साजिश हुई, बल्कि हमारा बाप बादशाह भी इसका शिकार हो गया था और साजिशियों ने कैसे हमारे माँ बाप को मार डाला। हम बहनों को हमारे बाप की एक वफादार कनीज वहाँ से रातों रात लिए इस जंगल में ले आई, वरना हम भी जिंदा न बचते। इसलिए मैंने बहन को मना किया कि वो हमारा रिश्ता किसी से बयान न करे। अगर महल में सब ठीक होता तो कुछ अरसा बाद मैं सामने आ जाती, मगर महल में पहुंचते ही मुझे इल्म हो गया कि बहुत जल्दी बड़ी शहजादी के खिलाफ साजिश होगी, क्योंकि आपकी मलका ने इत्तेफाक से मुझसे ही का सारा काम करवाना था। वो नहीं जानती थी कि वो जिसके साथ मिलकर जिसके खिलाफ साजिश करने लगी है वो दोनों आपस में बहनें हैं। तब फिर छोटी शहजादी ने शुरू से लेकर महल छोड़ने और बड़ी मलका की सजा तक सारा किस्सा रो रो कर सुनाया और बताया कि ये दोनों बच्चे कोई और नहीं, आपके वली अहद हैं। बादशाह ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। बादशाह और वजीर भी शहजादी की कहानी सुनते हुए रोने लग गए। जब शहजादी सुना चुकी तो बादशाह गुस्से से खड़ा हो गया कि वो मलका को नहीं छोड़ेगा, इसका सर कलम कर देगा। मगर शहजादी ने रोक लिया और कहा कि वो छोटी मलका की मुजरिम है। पहले तो आप इसे बाइज्जत रिहा करें और इसके बाद छोटी मलका को इख्तियार दें कि वो इसके लिए सजा तजवीज़ करे। बादशाह को अक्लमंद शहजादी की तजवीज़ बहुत पसंद आई। शहजादी जानती थी कि बड़ी शहजादी बहुत रहमदिल है और वो इसे माफ़ कर देगी, क्योंकि सजा देने से भी वो वक्त वापस नहीं आ सकता जो छोटी मलका ने कैद में गुजारा था। एक बहन ने दूसरी बहन की जुदाई और 2 बच्चों ने बिन मां के गुजारा था। बादशाह ने दोनों शहजादों को अपने घोड़े पे बिठाया और वजीर, जो काफी देर से अक्लमंद शहजादी को चुपके चुपके देख रहा था और इसकी ये हरकत बादशाह से पोशीदा नहीं रही थी, को मुस्कुराते हुए हुक्म दिया कि वो शहजादी को अपने घोड़े पे बिठा ले। वजीर बादशाह की बात सुनकर शहजादी को घोड़े पे सवार करा के महल की तरफ चल पड़ा। वापस आकर बादशाह ने बड़ी मलका को बेड़ियां पहनाई और खुद जाकर कैद खाने में छोटी मलका के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा और कहा कि ऐ मलका, मुझे सारे वाकया का इल्म हो चुका है, मैं तुम्हें आज़ाद करने आया हूँ। मलका को बाइज्जत रिहा करवाकर बड़ी मलका को इसके सामने पेश किया गया और वजीर ने सारा किस्सा सब के सामने छोटी मलका को सुनाया। छोटी मलका बहन को गले लगाए किस्सा सुन रही थी। जब इसे पता चला कि ये दोनों बच्चे इसके अपने बच्चे हैं तो रो रो के इसकी हिचकियां बंद गईं। वो बच्चों और बहन को गले लगाए रोती रही। आखिर बादशाह ने कहा कि आज इसको इख्तियार है वो बड़ी मलका को सजा दे, मगर छोटी मलका ने यह कहकर इसे माफ कर दिया कि गया वक्त वापस नहीं आ सकता। दूसरा, ये सब मेरी किस्मत में लिखा था, जो जरूर होना था, इसलिए मैं इसे कोई सजा नहीं दूंगी। जब बड़ी मलका ने, जो डर के मारे थर थर कांप रही थी, ने ये सुना तो वो भी रोते हुए छोटी मलका के गले लग गई और कहने लगी कि तुमने मुझे माफ करके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। महल में जश्न का ऐलान किया गया। इस मौका पर वजीर ने शर्माते हुए बादशाह सलामत से अपनी और छोटी शहजादी की शादी की दरख्वास्त की। बादशाह ने मुस्कुराते हुए छोटी शहजादी की तरफ देखा। छोटी शहजादी ने शर्माते हुए गर्दन झुका ली।
کچھ دن بعد بڑے جشن میں وزیر اور شہزادی کی شادی کر دی گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو پیارے دوستو، یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی کامنٹ ضرور کیجئے گا اور پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے۔ شکریہ، خدا حافظ۔